ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਵੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਮਾਲਦੀਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ। नौजवान ने अपने दिल का शौक पूरा करने लिए ट्रैक्टर नूं सोहणे तरीके नाल सजाया ते इस मौके नौजवान जमालदीप ने दस्सिया है कि मैं शहर नाभा दी नराता कलोनी का रहण वाला हाँ ते मैनूं शौक सी कि मैं अपनी होण वाली पत्नी नूं ट्रैक्टर ते विआह के लियावां। सानूं ट्रैक्टर ते किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पिया ते इस मौके नौजवान की पत्नी ने भी कहा कि मैनूं मेरे पति ट्रैक्टर ते विआह के लियाए हैं ते मैनूं बहुत ही माण है। जमालदीन जी। हाँ जी जमालदीन जी। अच्छा कित्थे दे रहने वाले भाजी? नराता कलोनी दे जी। नहीं शहर केड़ा है? नराता कलोनी जी नाभा। नाभा। अच्छा जी अज थोड़ी मैरिज सीगी? हाँ जी मतलब तुसी मैरिज किहड़ी जगह होई तुहाडी? कोटले जी। अच्छा काहते गए जी तुसी? ट्रैक्टर ते जी। ट्रैक्टर ते? हाँ जी। तुहानू किवें शौक जागिया है? तुहाडी किवें भी तुहानू बस जिवें दुनियादारी 'च चल रहा शौक जी। अच्छा बस तुहानू शौक सीगा? शौक सी मैनूं। हाँ ते की मैसेज देना चाहुंदे हो नौजवान पीढ़ी नूं भी अगे आवीं देखो जिवें हो रहा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ? नहीं जी बहुत वधिया लग्या, सानूं फील वधिया होया। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੋਗਪੁਰ ਕਲਾ ਲੋਹੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਘਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਲ ਗਮਗੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। देर शाम स्वर्गवासी खिडारी का अंतिम संस्कार कर दिता गया। परवरिश इतना वेखो भी शुरू तो ही घर च गरीबी बहुत सी ते +2 तक पढ़ाया बड़ा औखा ते नाल ही गेम का असीं सोचा भी होर तो नौकरियां ते गरीबी विच लै नहीं सकदे ते बाकी चलो गेम असीं शुरू तो भलवानी साडे भी खून च ही आ, भलवानी साडे भी आउंदी ते नाल ही मैं कबड्डी दे विच इहनूं पाता ते बाबे की किरपा नाल चलो बड़ी तंग हो गए, खुराक देनी हर काम ही करना, +2 तक पढ़ाया भी ते बाबे की किरपा नाल बड़ा वधिया चलो गेम च काम चल गया ते गेम के सिर ते ही अपना घर चलन दिया ते आह तो सोचा भी नहीं भी साडे नाल चांस हो जाना। सूचना असीं घर बैठे सीगे ते लाइव चलन दिया मैच ते मैं वेखन दिया हाँ ते मैं कहन दिया भी ये जो रेट पहली पा के गया तो निकल गया तो दूजी पाई ते इनू ये डिग्गा बड़े जोर दी ते डिग्गा ते उठ पिया वा ते महसूस नहीं सानू होया भी जां इनू सट नहीं लग गई होगी ते वो इनू लै गए किते उत्थे किते जाके ते बेहोश बाश हो गया। इस गल दा सानू नहीं गा पता भी उन्नू की होया ते इन्ने चिर नूं ना 3-4 रेडां जिहड़ियां पै गईयां ते बाद च उन्ने कमैंटर ने बोलिया भी इतां मुंडे नूं सट बड़ी लग गई आ ते डॉक्टरां दी टीम आवे ते ओह डॉक्टरां दी टीम आई तो उन्हें आखा भी छेती छेती गड्डी लियाओ तो गड्डी जो लैन गए तो फिर सानू भज दौड़ पै गई भी सट ज़्यादा लग गई तो असीं इतां ही तो मैं फिर फोन लाने शुरू करते दूजे मुंडियां नूं दोवां तिन्नां नूं मैं इतां फिर फोन लाए तो वो फिर एड्डी छेती मेरा फोन गवाच गया तो उस नंबर नहीं किसी का भी ऐड तो मैं चलो इतां पुछ पस गई किसी मुंडे का फोन लिया तो उन्हें मैनू कहंदा भी मैं अंकल जी तैयार होण डिया वां ते मैं पता करके तुहानूं दसदा वां ते 10 मिनट लंघ गए उन्हें कोई जवाब ना दिता तो उन्होंने पता लग गया भी ये चांस हो गया वा। वो बेचारे का हौसला ही नहीं पैंदा भी मैं इन्हां नूं दसांगी गरीबां नूं ये तो इहदे सिर ते हैगे आ ते किते हो ना होवे भी ये भी जांदे चलदे वसन किते ते असीं मैं फिर उन्होंने अग दस्सिया मैं यार किहो जिहा कम्म करन डे जे भी सट की जे ज़्यादा होई तो फिर उत्थे चलीए पता करिए भी की चक्कर बन गया वा ते उन्हें तो ना दस्सिया मुंडा एक होर ही वो कहंदा उन्हें फोन ला के मैनूं आखिया भी अंकल जी खत्म हो गया सारी कहानी जिहड़ी खत्म हो गई है। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਫਲ ਫਰੂਟ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿੰਤੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਮੌਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਤੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ 2 ਚੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਨੇਚਰ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਹੈ, 22 ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਗਾ ਇਹ ਫੜ ਹੋਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋਰੇ ਤੀਜਾ ਚਾਂਸ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ 25,000 ਦੀ ਨਗਦੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਈਸਾ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚੋਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਮਿਸੀ ਮੇਰੀ ਬਰੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਸਵਾ ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ, ਮੰਮੀ ਰੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਹੱਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਖਲੇਰਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਖਿਲਰਦਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਾ ਵਾ, ਜਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜਾ ਬੂਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਭੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਊ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਨ ਟਾਪੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਖ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਗਸ਼ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ
ਉਮਰਪੁਰ ਬਟਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਹਰਦੇਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਜੀ ਭਾਗ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं सरवण सिंह बंदेर, किसान मजदूर संघर्ष समिति से। आप देखते हैं गुरदासपुर जो जम्मू कश्मीर रेल मार्ग है, वहाँ खड़े हैं। ये पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा था क्योंकि हमारे मांगी थी। आज जिला गुरदासपुर डीसी हिमांशु अग्रवाल, गुरदासपुर एसएसपी, जो पंजाब सरकार के बिहेव पर उन्होंने हमें हमारी मांगों को निपटाने की जो बात कही है कि जो भारतमाला योजना तहत जितनी भी रोड निकल रही हैं उनका 10 मार्च तक अवार्ड आ जाएगा और 31 मार्च तक सभी अवार्ड जारी करके किसानों को जो है मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो कल शुगर मिलों का 12 करोड़ रुपया किसानों के खातों में डाला गया और 31 मार्च तक 15 मार्च तक के सभी जो बैकलॉग बकाए हैं रुपए वो जारी कर दिए जाएंगे। शहीद परिवारों को नौकरियां और मुआवजा 10 मार्च तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रदूषण रोकथाम बोर्ड की फाइल चेयरमैन के पास है, वो भी 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी मुद्दों के ऊपर 30 मार्च तक का भरोसा पंजाब सरकार ने दिया है। अगर सरकार इन मांगों से भागती है तो 2 अप्रैल को बटाला रेल ट्रैक फिर जाम होगा। इसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी। पहले भी हमने समा दिया, अब भी समा दिया। हम समस्याओं का निपटारा चाहते हैं। एसएसपी गुरदासपुर ने जो पंजाब में नशों का मुद्दा है उसको ख़त्म करने के लिए भरोसा दिया है कि हम पूरा गांव स्तर पर जाके और जो नशे के एडिक्ट नौजवान उनका इलाज भी करेंगे और नशे के तस्करों को पकड़ेंगे। तो इस तरह से पिछले 3 दिन से चल रहा रेल रोको आंदोलन आज सुबह 6:30 बजे ख़त्म कर दिया गया। धन्यवाद। ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 15 20 25 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 400 ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 300 ਪਰਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 400 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਏਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਡਰੱਗਸ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮਰਾਲਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2 NDPS ਤੇ FIRs ਲੌਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ NDPS ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ SHO ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਹੇਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ HP ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਮੁੰਡੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਛਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੇਮਰਾਜ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਸ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਿਛਲਾ 2022 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਡੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਨੰਦਨ ਆਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੇਲੀ UP ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਫਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਹਰਡ ਆਫ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਦੀ ਭੱਜ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਾਊਗਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਲਹੇੜੀ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖੰਨਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਲਹੇੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਲਹੇੜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੀ ਨੇਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਲਹੇੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਬਲਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਲਗੜੀ PS ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ 2020 ਦਾ 25/20 13 ਮਾਰਚ 2020 ਦਾ। ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ ਐਸ ਪਰ ਪਰਚਾ ਜੀ। ਜੇ ਸੁਖਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲਈ ਰਿਵੈਂਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਅਜੇ ਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸੁਖਰਾਜ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਲੇਡੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਸੀ ਬਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੇਲ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ 2021 ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਕਰਾਈ 2021 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸਰ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 482 ਦਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਲਈ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸका ਜੋ ਭਰਾ ਸੀ ਸੁਖਰਾਜ ਉਸਦਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਐਸ ਪਰ ਪਰਚਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਰ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ? ਅਰਾਊਂਡ 3-4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ। 3-4 ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਸਰ? ਹੁਣ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 5-6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਕੀਕਤ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਗਏ। ਵੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ परमजीत पुलिस फोर्स नाल पहुंचे। पेश है अबोहर तो साडे पत्रकार गुरनाम सिंह दी यह रिपोर्ट। हाँ जी, हमारे जो जीजा जी थे उनका कल ऑपरेशन हुआ था यहाँ पर शाम को 8 बजे। 8 बजे के बाद डॉक्टर जी ने शिफ्ट कर दिया अंदर। उसके बाद कोई भी डॉक्टर दोबारा चेक करने के लिए नहीं आया, सिर्फ हमें बता दिया कि 1-1.5 बजे बाद पानी दे देना। ना तो उनके दर्द हो रहा था, पूरी रात वो दर्द से कराते रहे। हमने 2-4-5-6 बार फोन भी कंप्यूटर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब को बुला दो, फोन कर दो, तो वो कहे डॉक्टर साहब आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। पूरी रात कराते रहे और सुबह 4-4:30 बजे करीब उनकी डेथ होगी जी। डॉक्टर साहब तो आए ही नहीं जी। हमें तो कंप्यूटर जब आता था एक, वो भी बाहर ही बैठा होता था, अंदर भी नहीं आता था। उनको हम कहते थे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, कहे नहीं कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगा देंगे, सही हो जाएगा। ऐसे दर्द होएगा इनके, तो रात ऑपरेट करा है ना तो इतने दर्द होता ही है। देखो पहली गल जेडे एक जो हादसा होया है वो ना मैनू भी बहुत बड़ा गम है, ठीक है। आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग सीगा, ठीक है जी, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, 2 ਵਾਰੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6:21 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ, 6:22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ 6:23 ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ CPR ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਸਿਵ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। 6:19 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, BP ਤੇ ਪਲਸ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 5:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕਦਮ ਮੈਸਿਵ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ।
ਦੁਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਟ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਪਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਇੰਤਕਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਾਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਦੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 90 ਗੁਣਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਸਨ 56 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20/12/2001 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਵੀ 6000 ਐਸੀ 7000 ਜਨਰਲ ਭਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਂਕ। ਜਹਾਜ਼ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਦਾਖਣ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਜੋ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੋਨੂ ਚੌਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ। ਇਹ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੇ 'ਚ ਜੋ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਰਕਮ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਇਦਾਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? 5 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਆਣਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਢਵਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ASI ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਪ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ? ਆਹ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕੇ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ 7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਈ ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ? ਉਹ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਾਣਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਿਟਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੀ? ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਟੌਰਚਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੋਨੋਂ तरीके ਨਾਲ ਕੀਤਾ गया। देखिए, आज जो हुआ है, सच की जीत हुई है। एक झूठा पर्चा था जिसको रद्द किया गया और उसके बाद हमारे साथी की जो रिहाई हुई है, जो गिरफ्तारी हो गई थी नाजायज़, हम लोग यहाँ पे शुक्राना करने आए हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि ऐसे कुछ हालात ख़राब नहीं है जैसे मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है। मीडिया को अच्छी तरीके से रोल अदा करना चाहिए। एवरीथिंग इज़ लाइक पीसफुल हेयर। अब यहाँ पे शुक्राना करने के बाद हम घर पे जाएंगे। सो एवरीथिंग ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦੋਹਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਹਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? सरकार ਨੂੰ किस निहा देना चाहते हैं पंजाब के लोगों को? सरकार डीजीपी को मैं कहना चाहता हूँ, दोबारा कार्रवाई करेंगे नाजायज़, फिर दोबारा प्रोटेस्ट होंगे। क्यों हमें ऐसा काम करना है? पहले फेक अफेयर ना होती, आप उन लोगों पे शिकंजा कसें जिन्होंने ये सब किया है, उन पे शिकंजा कसें जिन्होंने ये फेक अफेयर लॉन्च की है। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਜੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਟੌਰਚਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਰਿਮਾਂਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਣਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਢਿੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੌਣ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਦੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। यूपी बिहार ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ इंसिडेंट वापरते। कम्युनल हेटेड ਜਿਹੜਾ ਵਾ, कम्युनल वायलेंस सारा साल चलता है यूपी और बिहार में। और ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੋ, ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 150 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 150 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, 1.25 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ OST ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਚੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ OST ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ HI ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ HI ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ। ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ HI ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। HI ਬਾਰੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ 1 2 4 5 6 7 ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੌਣ? ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਸਾਰੇ? ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਆ ਫੜੋ। ਹਾਂਜੀ तो पर्ची किस तरह कट्टियां जांदियां ने कि ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ पर्ची ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਖੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो मैं भी कोई बंदा एक आधार कार्ड कट्टे 7 पर्ची उसके अंदर लेके 17 की पर्ची करा के ले जा सकता? नहीं जी। नाम दसो। हाँ जी, मैं डॉक्टर रमनदीप सिंह पड्डा एज ए डिप्टी मैडिकल कमिश्नर तरनताਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ 7 ਆਧਾਰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ पर्चियां करा के ले गया, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਤੀਜੇ ਬੰਟੀ ਵਾਸੀ ਸਮਰਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਵੀ ਵਾਸੀ ਧੱਕਾ ਕਲੋਨੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭਵਾਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਭਵਾਦ ਨੇੜੇ ਹੀ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਰਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੱਲੀ ਵਾਸੀ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਵੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ टीना बरवालिया दी यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका जी? अंगूरी मेरा नाम है। आपके बच्चे का क्या नाम था, कितनी उम्र थी? उम्र तो पता नहीं। क्या नाम था बच्चे का? बंटी। क्या हुआ, कहाँ पे गया था बेटा आपका? गेड़े फेर को काम करने गया, गेड़े का फेरी का काम। तो डेड बॉडी कहाँ पे मिली है उसकी? कैसे मृत्यु हुई, कुछ मालूम है आपको? तो कोई नहीं पता। सर ਜਿਹੜਾ ਪੌਦ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਵਾਸੀ ਪਬੌਤ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ
ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਸਿੱਟਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਲੀ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਟੀ ਸੀ। ਬੰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਲੋਨੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਸਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ 'ਚ? ਬਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? 302 34 IPC। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।